नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आज मु आपण मानकु तेजपत्रर एक एपरी उपाय विषय कहिबाकु जाउछि जहा आपणकर समस्त मनस्कामना को पूर्ण करि पारिबो। अर्थात आपण जदि निज जीवन रे धन चाहुछंती तेबे आपणकर सही स्वप्न मध्य पूरण हेबो। जदि आपण निज जीवन रे सुख शांति चाहुछंती तेबे ताहा मध्य पूर्ण हेबो। एहा सहित आपणक गृह रे थिबा नकारात्मक शक्ति को मध्य एहा दूर करिदेब। जदि आपणकर धनर आवश्यकता अछि एवं आपण धन चाहुछंती तेबे एहा आपणकर आवश्यकता को निश्चित भावरे पूर्ण करिब। एवं जदि आपण चाहुछंती आपणकर समस्त मनस्कामना गुड़िक पूरण हेउ आपण जहा चाहुछंती ताहा आपणଙ୍କୁ प्राप्त हेउ। जेमिति कि जदि आपणकर विवाह रे विलंब हेउछि आपणଙ୍କୁ चाकरी मिली पारु नाही, जदि आपणकर व्यापार वाणिज्य रे आपणଙ୍କୁ क्षति सहिबाकु पडुछि तो आपणଙ୍କୁ व्यापार रे लाभ मध्य प्राप्त हेब। आपणकर जे कौनसी प्रकारर मनस्कामना हेउ ताहा आपणकर पूर्ण हेब। तेबे सांग माने साधारणतः तेजपत्र समस्तंक रोषेई घरे उपलब्ध थाए। सांग माने जानी रखिबा उचित जे तेजपत्र रे माँ लक्ष्मींकर निवास होइथाए। अर्थात तेजपत्रर संबंध माँ लक्ष्मींक सहित रहिथाए, कारण तेजपत्रर बास्ना माँ लक्ष्मी को आकर्षित करिथाए, अर्थात धन को आकर्षित करिथाए। तेबे सांग माने आजिर भिडियो रे मु आपण मानंकु तेजपत्रर जेउ उपाय विषय कहिबाकु जाउछि ताहा अत्यंत सरल अटे एवं प्रत्येक दिन आपणଙ୍କୁ एही उपाय को पालन करिवार अछि। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानंकु 4 रु 5टी उपाय विषय कहिबाकु जाउछि। तेबे सांग माने प्रथम उपायटी हेउछि आपणଙ୍କୁ प्रत्येक दिन गोटिए लेखाएं तेजपत्र जळाइबार अछि। तो प्रत्येक दिन संध्या समय रे आपण एक तेजपत्र जळांतु एवं सेथिरे जेउ धुआं बाहारे ताकू आपण संपूर्ण घरे बुलांतु। एपरी करिबा द्वारा आपणक गृह रे थिबा समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक आपणक घरु बाहरी जाइथाए। एहा द्वारा आपणक घरे सुख समृद्धिर वृद्धि हेब। मात्र मने रखिबे आपणଙ୍କୁ केवल गोटिए मात्र पत्र जळाइबार अछि। आपणଙ୍କୁ प्रत्येक दिन संध्या समय रे केवल गोटिए मात्र तेजपत्र आपणक गृह रे जळाई तार धुआं को संपूर्ण घरे बुलाइबार अछि। तेबे आउ गोटिए कथा मने रखिबे जे आपण सही पत्र को कौनसी एक जागारे जळाइबे, जेमिति कि कौनसी प्लेट रे हेउ किंबा कौनसी गिना रे हेउ, किंतु आपण भूमि उपरे पत्र को जळाइबे नाही। एवं पत्रटी जळी सारिला परे जेउ पाउंस बाहरिबो ताहाकू आपण बाहरे नेई उड़ाई देबे। द्वितीय उपायटी हेउछि जदि आपणଙ୍କୁ लागुछि जे आपणक गृह रे सर्वदा धनजनित समस्या लागि रहुछि, आपणक घरे सर्वदा पैसार अभाव देखा देउछि, आपणଙ୍କୁ पैसार बहुत आवश्यकता रहिछि, आपण केउठारे चाकरी करूछंती, व्यापार वाणिज्य करूछंती, मात्र सेथिरे भी आपणଙ୍କୁ आपणकर आवश्यकता अनुसारे पैसा मिली पारु नाही, तो आपण गोटिए तेजपत्र नियंतु एवं देखिबे पत्रटी जेमिति संपूर्ण रूपरे निखुण थिबो, फटा किंबा चिरा होई नथिबो। तापरे सेही पत्रटी को आपण निज पर्स रे रखंतु किंबा आपण जेउठारे निजर धन को संचित करिकी रखुछंती आपणकर लकर रे तेजपत्रटी को नेई रखी दियंतु। एपरी करिबा द्वारा आपणଙ୍କୁ माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। माँ लक्ष्मी आपणक घर को आकर्षित होई आसीथांती एवं आपणक गृह रे धनजनित समस्या धीरे धीरे दूर होई जाइथाए। आपणकर पर्स किंबा लकर केबे भी खाली होई न थाए। तृतीय उपायटी हेउछि जदि आपणक गृह रे किछि वास्तुदोष अछि
କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କୌଣସି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଗୃହ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଗୃହରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ବେମାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତ ରିପୋର୍ଟରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ବାହାରିଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସର୍ବଦା ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତେଜପତ୍ର ସହିତ କର୍ପୂରକୁ ଜଳାଇବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ରଖି ଜଳାନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଧୂଆଁକୁ ଘରେ ବୁଲାନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ହୋଇଥିବା କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ଜାଗାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ମନସ୍କାମନାକୁ, ଆମର କଥାକୁ, ଆମର ଭାବନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଜପତ୍ର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତେଜପତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ତେଜପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ତାହା ଚିରା କିମ୍ବା ଫଟା ହୋଇନଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଖୁଣ ତେଜପତ୍ରଟିଏ ଏବଂ ବଡ଼ ଆକାରର ତେଜପତ୍ରଟିଏ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଲାଲ ପେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାରର ଅନେକ ବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଧନ ଆଗମନ ହେଉଛି। ମୋ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ଭାବିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ ତାହା ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ଏହା ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଧନ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏକ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଉପରେ ଏପରି ଭାବିବାର ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ ଭାବିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ତେଜପତ୍ରକୁ କର୍ପୂର ସହିତ ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତେଜପତ୍ରରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ସେହିପରି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିଛି। ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ନେଇ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବେ। ତାପରେ ସେହିପରି କର୍ପୂର ସହିତ ତେଜପତ୍ରଟିକୁ ଜଳାଇ ତା'ର ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଟେନସନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରହିଛି ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ
5ଟି ତେଜପତ୍ର ଏବଂ 5ଟି ଗୋଲମରିଚର ଦାନା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଧୂଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତେଜପତ୍ରର ଉପାୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଇସା ବଞ୍ଚୁନାହିଁ ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି ଯଦି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେଉଁ ଦିନ ବି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସେହି ତେଜପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବଜନିତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତେଜପତ୍ରର ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତ ସେହି ମନସ୍କାମନାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତେଜପତ୍ର ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରର ଏକ ଉପାୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ତେଜପତ୍ର ଉପରେ ସିନ୍ଦୁରରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ପଛପଟେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତିର କାରଣ ନ ବନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର ବିନାଶ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ନଚେତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତେଜପତ୍ରର ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ନଜର ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ନଜର ଦୋଷ ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 7ଟି ତେଜପତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପିଲାକୁ ନଜର ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହା 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ କୌଣସି ଗଛ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିସର ବାହାରେ ହେଉ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନଜର ଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିନା କାରଣରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତେଜପତ୍ରର ଉପାୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ତେଜପତ୍ର ରଖିକି ଶୁଅନ୍ତୁ
ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ତକିଆ ତଳେ ତେଜପତ୍ର ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହୁଛି ତ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 2ଟି ତେଜପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 2ଟି ତେଜପତ୍ରକୁ ନିଜର ଘରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହୁଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତେଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତେଜପତ୍ର ନିହାତି ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ତେଜପତ୍ରଟି ଏତେ ଚମତ୍କାରୀ ତାହା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତେଜପତ୍ରର ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।